جو ہمارے چیف الیکشن کمشنر بھی تھے رؤف حسن صاحب کو بھی پیش کیا تھا. انہوں نے 10 دن کے لیے ریمانڈ مانگا ہے. ہم نے ان کا ڈسچارج ارجو کیا ہے کیونکہ کسی کو اریسٹ کر کے اس سے ریکوری برآمد کرنے کے لیے اگر کچھ ہے تو وہ ہم نے کورٹ کو کہا ہے کہ جو کچھ اس آفس میں موجود تھا وہ تو واٹر ڈسپنسر سمیت سارا کچھ لے گئے. کوئی فائل نہیں بچی, کوئی فولڈر نہیں بچا, کوئی کمپیوٹر نہیں, کوئی پین پینسل نہیں, سب کچھ وہ لے گئے. دوسری بات ہے کہ رؤف حسن صاحب 75 ایئرز اولڈ ہے اور کینسر پیشنٹ ہے. اس کے ساتھ ہماری جو امپلائیز کو اٹھایا ہوا ہے وہ تو کوئی گیٹ پہ بھی کھڑا ہے, ان کو بھی اٹھایا ہے. ہمارے 2 ایسے ساتھی آئے ہوئے تھے جو کل جس کو لے کے گئے ہیں وہ ریزرو سیٹوں کے لیے جو مائنارٹی ہے ان کے اکثر لوگ آ جاتے ہیں, اپنی سی ویز ہمیں دیتے ہیں, ان لوگوں کو بھی اٹھایا ہے. ایک چیز ہر صورت ہم واضح کرنا چاہتے ہیں, پاکستان تحریک انصاف دہشت گردی کے ہر فارم میں شدید مذمت کرتی رہی ہے اور کرتی رہے گی انشاءاللہ. پاکستان تحریک انصاف فیملیز کی پارٹی ہے, بچوں کی پارٹی ہے, بڑوں کی پارٹی ہے, عورتوں کی پارٹی ہے, ہر واک آف لائف کی پارٹی. اس میں وہ لوگ شامل ہیں جو محب وطن ہیں. ہمیں کسی سے محب وطنی کی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے, لیکن ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف محب وطن تھی, ہے اور رہے گی. اور خان صاحب کی پارٹی پہ کوئی پابندی نہیں لگ سکتی. خان صاحب کا نظریہ ساری پابندیوں سے الحمدللہ بالا تر ہو کے نکلا گا. خان صاحب کا ویژن, اس کا بیانیہ کسی پارٹی کی محتاج نہیں ہے. اس بیانیے کے لیے پارٹیاں بڑی, یہ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کی ہے اور انشاءاللہ تعالی رہے گی. جو لوگ کوشش کر رہے تھے, جنہوں نے FIA کی انکوائریاں شروع کرائی تھی 5 اگست 2022 کو 5 سرکل میں انکوائریاں شروع کرائی تھی اور فارن فنڈنگ کیس کی گئی تھے, سب کچھ ختم ہو چکا ہے. یہ ہمیں بتائے کہ ان کی فارن فنڈنگ کا کیا بنا. پاکستان تحریک انصاف ٹیررزم کے خلاف ہی کڑی ہے. پاکستان تحریک انصاف ملک کی بالادستی کے لیے, آئین کی حکمرانی کے لیے, قانون کی بالادستی کے لیے کڑی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ سارے لوگ فیل ہو جائیں گے. یہ صرف اور صرف سپریم کورٹ کے فیصلے کو سیبوٹاج کرنے کے لیے, اس میں ہتھ کنڈے کریٹ کرنے کے لیے, اس کی امپلیمنٹیشن روکنے کے لیے کیا جا رہا ہے. میں ایک مرتبہ پھر قاضی فائز صاحب کو یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ایز اے چیف جسٹس آپ کی ذمہ داری بنتی ہے, یہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن, آپ مائنارٹی سے ہی, لیکن یہ سپریم کورٹ کا ڈیسیجن ہے, اس کو امپلیمنٹ کروانا ایز اے چیف جسٹس آپ کی آئینی ذمہ داری ہے. یہ 25 کروڑ عوام آپ سے مطالبہ کرتی ہے, امید کرتی ہے کہ آپ کا والد قائد اعظم کے ساتھ تھا, آپ لاج رکھتے ہوئے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو امپلیمنٹ کریں. محفوظ اس ملک میں ظاہر ہے کہ بدقسمتی ہے کہ لوگوں کو جب بنیادی حقوق سے محروم کر دیا جائے اور آئینی حقوق سے محروم کیا جائے, اور سپریم کورٹ کے 13 ججز کی تصدیق کرنے کے لیے جو ہے پنجاب کی جو دبنگ وزیر اعلیٰ کہتی ہے, ان کو دھمکی دیتی ہے کہ تمہارے ساتھ آہنی ہاتھ کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کیا جائے گا. جب یہ کیفیت آ جائے کہ قانون لا قانونیت ہو اس ملک میں, نہ صرف یہ کہ 13 ججز کے اس فیصلے پر جو ہے جو ان کو سیخ پا ہوئے ہیں وہ اس کو اوور ریچ کرنا چاہتے ہیں, اس پر عمل درآمد نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, ہر قسم کے ہیلے بہانے وہ کر رہے ہیں تاکہ کبھی ہمیں جو ہے کہتے ہیں کہ پارٹی کو بین کر دیا جائے گا, کبھی کہتے ہیں کہ یہ جو ہے غداری کے مقدمات ان پر چلائے جائیں گے, اور کبھی یہ جو ہے 2 مرتبہ 3 مرتبہ یہ جو ہماری سینٹرل سیکریٹریٹ ہے اس کو پہلے بھی سیل کیا گیا تھا اور ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود ڈی سیل نہیں کیا گیا تھا. انٹرا کورٹ اپیل میں گئے, انٹرا کورٹ اپیل میں 2 جج صاحبان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے پہلے کہا کھول کے آؤ, اس کو کھلوایا گیا دفتر کو, اور دفتر میں جب ہمارے جو ہے اپنا انفارمیشن سیکرٹری اور اسپوکس پرسن وہ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں تو پھر اس طرح سے اٹھا لیا جاتا ہے انہیں اور سارا ہمارا ریکارڈ سیل کر لیا جاتا ہے. وہ 41 ہمارے MLA جنہوں نے تکمیل میں اپنے بیان حلفی دیے تھے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف ہی کے جو ہے رکن میں ہیں اور اسی کے ہی معاونت سے ہم جیتے ہیں, تو وہ بھی سارا ریکارڈ سیل کر دیا جاتا ہے. پھر ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو بھی جو ہے اوور ریچ کیا جاتا ہے جس میں انہوں نے ڈی سیل کر کے ہماری پریمیسز کھلوائی تھی. پھر کہتے ہیں ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں, اور وہ ہمارے جسٹس بابر ستار صاحب پہلے ہی میری اور بشرا بی بی کی جو ہماری کانورسیشن تھی فون پر, اس کا وہ جو ہے احاطہ کیے ہوئے ہیں اور سارے جو ہے
जितने DG ISI हैं, DG FIA हैं, DG पेमरा हैं, सारों को जो है तलब करके किया हुआ है। और जिन्होंने कहा कि आप केस को न सुने और उन पर 2-2 लाख की जुर्माना किया, और जिन्होंने कहा कि आप जो है ये इसको इन कैमरा सुने, चेंबर में सुने, वो भी उनकी इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। उस फैसले को भी ओवर रीच करते हुए आज जो एक शर्मनाक हरकत की है, इन्होंने रिमांड लेने आ गए हैं। ये 9, 10 और 11P का ये जो है एक्ट के तहत इन्होंने पर्चा दर्ज किया है, और अब फरमाते हैं कि इनका 10 दिन का रिमांड हमें चाहिए, दे दें, ताकि हमने इनसे जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बरामद करनी है। ओ भाई, सारा कुछ तो तुम लेकर गए हो, हत्ता कि वाटर डिस्पेंसर तक उखाड़ के लेकर गए हो, जिसका क्या ताल्लुक था आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के साथ। आपने वहाँ सारे अमले को गिरफ्तार कर लिया, जिसमें हमारी फीमेल भी थी, और हमारे जो है फिर जो हमारे टिकट लेने के लिए आए हुए थे माइनॉरिटीज़ वाले, और हमारी मस्तूरात ख़वातीन जो अपना वो कहाँ थी कि उनको मखसूस नशिस्तें दी जाएँ, वो भी मौजूद थे। अपना अपना सीरीज़ अपना जो है दरख्वास्तें लेकर आए थे, उनको भी उठा कर ले गए, उनसे सारे मोबाइल भी छीन लिए, उनसे सारी दरख्वास्तें भी छीन ली। तो ये इस तरह का, तो मेरे ख्याल में ऐसे लगता था जैसे कोई हिंदुस्तान की कोई फ़ौज आ गई है और हमारे जो है यहाँ कब्ज़ा कर लिया है। ओ भाई, 93,000 आप लोगों ने तो सरेंडर किया था अरोड़ा के कदमों पर। अब खुदारा अवाम पाकिस्तान को तो इस तरह से यरगमाल बना के उनके तो हकूक़ का और उनके कागजात और उनकी मिल्कियत और उनके मोबाइल और उनके जो दरख्वास्तें हैं उनको तो वापस लौटा दो, वो भी साथ लेकर चले गए। तो आज हमने सारा कुछ बताया कि कब तक हम ये गद्दारी के फतवे देते रहेंगे। मैंने कहा कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना को हमने कहा सिक्योरिटी रिस्क है और वो और पाकिस्तान नहीं चल सकते। मैंने कहा इनको कि आपने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कहा कि ये सिक्योरिटी रिस्क है, ये और पाकिस्तान नहीं चल सकते, और हमने भुट्टो को फांसी दे दी। मैंने कहा कि आपने बेनज़ीर भुट्टो को कहा सिक्योरिटी रिस्क है, और बेनज़ीर भुट्टो को आपने जो है वो कौन से मुनक़ते जिस तरह से हुई हैं, मुशर्रफ आज भी उसमें मफरूर मुल्ज़िम मौजूद है। इन्होंने वोट दिया है, वो गद्दार है। अगर मैं MNA बना हूँ और हमारे 126 MNA बग़ैर फॉर्म 47 के हैं, फॉर्म 47 दे दें तो हम 180 और 225 में पहुँचते हैं। अगर कौम की 2/3 जो है अवाम गद्दार है, तो यही आपने गद्दारी का फतवा 1971 में दे के आपने अपना हशर देख लिया था कि पाकिस्तान खाकम बदहन जिस तरह से दोलख्त हुआ, वो भी आपने अवाम की ख्वाहिशात और उनकी उमंगों पर डाका मार के उनके मैंडेट से इनहराफ किया था। तो तारीख से कुछ तो सबक सीख लें। क्यों आप बाकी के पाकिस्तान के पीछे पड़े हुए हैं? ये हमारे ख़िलाफ़ साजिश नहीं है, ये 25 करोड़ अवाम के ख़िलाफ़ साजिश है, ये इस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश की जा रही है। आज सुप्रीम कोर्ट से रिजू किया है और मखसूस नशस्तों के हवाले से दरख्वास्त गुजार बन गई है। एक लिहाज से आपकी पुरानी चहीती जमात है, क्या कहेंगे? नहीं, पुरानी चहीती जमात मेरी थी, इसलिए भी थी क्योंकि भुट्टो शहीद का और बेनज़ीर शहीद की वो पीपल्स पॉलिटिक्स करती थी, अवामी सियासत करते थे। अब पीपल्स पॉलिटिक्स छोड़ के पावर पॉलिटिक्स हो रही है। अब जूते पॉलिश किए जा रहे हैं इक़्तिदार में रहने के लिए और इक़्तिदार में आने के लिए। तो इसलिए, और यार फौज के फौजी और किसके सुनना चाहते हो सुन लो, हमने तो कभी नहीं ये इससे इनहराफ किया। देखें, बात ये है कि ना इनको मिल सकते हैं, ये अपना सियासी खुदकुशी कर रहे हैं। ये सियासी खुदकुशी करने का अगर पीपल्स पार्टी को शौक है तो मैं क्या कह सकता हूँ। यार रहम करें उस पे, सरदार तारिक मसूद पे, वो बेचारा डायलिसिस पर है, डायलिसिस पर है सरदार तारिक मसूद साहब। मैं दुआ गो हूँ, अल्लाह ताला उनको सेहत याब करे, मगर क्यों उसको मार रहे हो भाई? उनको एडहॉक बनाकर, एडहॉक किसी भी शक्ल में वो काबिल कबूल नहीं है। एक्सटेंशन फौजी आमिर की हो, फौजी चीफ की हो, किसी भी शक्ल में काबिल कबूल नहीं है। एक्सटेंशन किसी महकमे में वो महकमे को बिठा देती है, वो उस इदारे का नुकसान होता है, वो मुल्क का नुकसान होता है। एडहॉकिज्म किसी शक्ल में काबिल कबूल। आज सर भूख हड़ताल कैंप लगाने जा रहे हैं, इससे कोई नतीजे निकलेंगे या नहीं? उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया सियासी माफिया, डिजिटल दहशतगर्दी भी। हाँ, डिजिटल दहशतगर्दी। ओ भाई, पहले वो जस्टिस बाबर सत्तार साहब का बता तो दो
डिजिटल आप इंट्रूजन इंटरसेप्शन, आप उसमें मुदाखलत, आप इंसानी हकूक़ के और आप आइन की जो प्राइवेसी ऑफ होम एंड हर्स, उसका तो पहले जवाब दे दो। उससे तो आप राय फरार भाग रहे हो। जजेस के आपने कमरों में, बेडरूम्स में आपने जो है वो लगाए हुए हैं कैमरे, CCTV कैमरे लगाए हुए हैं, और लोगों के जो है आप फ़ोनों में मुदाखलत करते हो। ये किसी महज़ब मुल्क में होता तो वो जो है इनको कटहरे में खड़ा कर देते। भूख हड़ताल कैंप के हवाले से क्या? हाँ, भूख हड़ताली कैंप बिल्कुल आज हो रहा है इंशाअल्लाह। मुस्तकिलन हमारे 10-15 MNAs जो है वो रोज़ जो है 5-7 घंटा जो हमने मुकर्रर किया है वक्त, उसके दौरानिए में वो बदस्तूर वहाँ होंगे। रोज़ हम इंशाअल्लाह भूख हड़ताल उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक इमरान खान को ये मुखलसी नहीं देते हैं, जब तक आइन पर अमलदारी यकीनी नहीं बनाते हैं, जब तक ये अवाम के मैंडेट के डाका शुदा जो है वो उसको ख़त्म नहीं करते। चले, अगर ऐसी बात है, इतने ही बेहिस हैं, बेहयाई है, ढिठाई है, तो फिर वो अपनी खूह न छोड़ेंगे, हम अपनी वज़ह क्यों बदलें? सबुकसर बन के क्या पूछें कि हमसे सरगना क्यों हो?